بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج آپ کو بہت اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ تقریباً 4 سال اور تقریباً 5-6-7 مہینے کے دوران 4 سال 7 ماہ بعد جو ہے آج ایک مرتبہ پھر جو ہے FATF کا اجلاس ہو رہا ہے، اور رات گئے تک اس بات کی بھی اطلاع آ جائے گی کہ پاکستان FATF سے نکل سکا ہے یا نہیں نکل سکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عالمی سطح پر امریکہ نے اور دیگر ممالک نے، یورپی ممالک نے خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں ایک نئی شوشے بازیاں شروع کر دی تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے شہباز شریف صاحب نے فائنینشل ٹائمز کو یہ ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی ہے کہ پاکستان کے قرضے جو ہیں وہ اس وقت ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور پاکستان اپنے قرضوں کو بآسانی نہیں ادا کر سکتا ہے، اور اس کی ادائیگی جو ہے شیڈول کے مطابق نہیں ہوگی، لہٰذا ان تمام قرضوں کو ری شیڈول کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی شہباز شریف نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ری شیڈولنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اس بات کی بھی اجازت دی جائے کہ اسے دنیا کے مختلف ممالک سے $30 ارب کے قرض دیے جائیں، اور اس سلسلے میں IMF اور دیگر جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ ہماری مدد کریں تاکہ ہم ان قرضوں کو ادائیگی کر سکیں۔ ان پوری صورتحال میں لیکن ایک مرتبہ پھر جو ہے پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ رفتہ رفتہ، یعنی ڈالر کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے۔ انڈسٹریلائزیشن کے جو لوگ ہیں، جو انڈسٹریاں لگاتے ہیں، وہ پریشان ہیں، اور تاجر اور صنعت کار جو ہیں اس وقت مہنگائی، ڈالر کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ، اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان، ان تمام صورتحال سے شیخ صاحب ہمارے آل پاکستان تاجر اتحاد کے صدر بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں، اور انہوں نے ایک مہنگائی پر ایک بہت ہی طویل گفتگو ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ذرا شیخ صاحب کو سنیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے تاجر صنعت کار کس قدر پریشان ہیں، ایک طرف مہنگائی سے بھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ تجارتی ماحول کو ختم کیا گیا ہے۔ جی شیخ صاحب بتائیے، آپ اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے کہ وہ اس وقت کوئی جو صورتحال ہے ہماری کتنی خراب ہو چکی ہے، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ جی شیخ صاحب۔ اس کے دور کے اندر 7% مہنگائی تھی، اور اس کے آخری ٹائم پہ لمحات میں 6 ماہ پہلے تک 14 سے 15% جو ہے مہنگائی کا سیلاب تھا۔ تو قوم جو ہے پریشان ہو گئی، اور قوم جو ہے کہنے لگی کہ خدا را اس مہنگائی پہ قابو پائے۔ تو میں سمجھتا ہوں پچھلی وہ حکومت 6 ماہ پہلے جو تھی وہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکی، اور اس کے نام پہ 12-13 جماعتوں کا ایک PDM بنایا گیا، متحدہ کوارڈینیشن ہوا تمام سیاسی جماعتوں کا، جو PDM کے نام سے وجود میں آئی، اور انہوں نے آگے دعوے اور وعدے کیے کہ ہم اس قوم کو جو ہے بہت کچھ دیں گے، ہم جو ہے پیٹرول کے ریٹ کم کریں گے، گروسری کے جو ریٹ بڑھائے ہوئے وہ ہم کم کریں گے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ پالیسی میکر نہیں ہے، انہیں نہیں پتا سیاست کیا ہوتی ہے اور ملک کس طرح چلتا ہے۔ قوم نے ان کی بات کو سنا، اور انہوں نے ایک جماعت ہو کے اور اپنا ریفرینڈم کرنے کے بعد انہوں نے اقتدار لے لیا۔ آج 6 مہینے ہو گئے، پہلے مرزا اسماعیل صاحب کو وزیر خزانہ بنا کے بھیجا گیا، اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو حرکت کی کہ لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنانے کے لیے مرزا صاحب کو استعمال کیا، اور ان سے ایسا پوچھ لیتا ہے کہ گروسری کے اوپر جو ریٹ تھے وہ آسمان پہ چلا دیے، اور بیک وقت کے اندر 60 روپے، 40 روپے اور 12 روپے 112 روپے پیٹرول پہ بڑھا دیے ایک دم، جبکہ پچھلی یہی حکومت یہ کہتی تھی، جب اس دور کے اندر 12 روپے بڑھے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے کہ 12 روپے پیٹرول پہ ایک ساتھ عوام یوز کر سکتی ہے، برداشت کر سکتی ہے۔ تو اس وقت جو اپوزیشن تھی انہوں نے اس کو مسرت کیا تھا 12,000 کو۔ آج انہوں نے پیٹرول کو 250 سے 245 روپے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ڈالر 186-185 روپے کا تھا، اسے مصنوعی بحران پیدا کرنے کے بعد اسے آج 240 سے 230 میں لا کے کھڑا کر دیا۔ پھر ہماری بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی، جب کھڑے کہیں ہمارے ملک کے انصاف اور قانون کیا ہے؟ قانون اور انصاف جو ہے صرف غریب آدمی کے لیے اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے، سیاستدان کے لیے نہیں ہے۔ سیاستدان وزیر خزانہ پرائم منسٹر کے جہاز پہ لندن چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان، موجودہ پرائم منسٹر پاکستان کے جہاز میں بیٹھ کر وہ لندن سے پاکستان آتے، اور ان کے فیصلے لندن کے اندر کر دیے جاتے ہیں کہ انہیں وزیر خزانہ بنا کے جا رہے ہیں۔
भेजा जा रहा है पाकिस्तान में, और बदकिस्मती दूसरे दिन उनको चार्ज भी मिल जाता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये कानून सिर्फ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए? मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछता हूँ कि ये क्या मामला है, इनको कैसे मिल जाती है ग्रीन चिट, इनको कैसे मिल जाते हैं ये मामला? पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम आपसे सवाल कर रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि एक इश्तिहारी उसको हम पे मुसल्लत कर दिया और वो आके हमसे कहता है कि मैं मईशत बिल्कुल को कर दूंगा। कल मैंने यूरोपीय यूनियन के अंदर जाके अक़वाम मुत्तहिदा से मैंने IMF से 54 इजलास किए। क्या दिया आपने 54 इजलास में? कुछ नहीं। अरे इस वक्त तो फ्लड आया हुआ पाकिस्तान की जो मईशतें पहली तबाही के दाने में खड़ी है। 53 से 54% जो हिस्सा हमारे पाकिस्तान का है वो सैलाब में ऑलरेडी ज़ेरे आब आया हुआ है। मवेशी मर गए, इंसानात लोग बेघर हो गए, लेकिन इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा और मैं ये समझता हूँ कि यूरोपीय यूनियन और तमाम जितने मुल्क के जो हम जिनसे हमारी जिनसे कोऑर्डिनेशन है, उन्हें चाहिए था कि इस वक्त हमारे मुल्क के जो कर्जे थे उसे रिलीफ दिया जाता, उसे खत्म किया जाता। इन्हें ये डिमांड करनी चाहिए, लेकिन ये सब अपनी सियासत में लगे हुए। हर सियासी जमात अपनी आप को बचा रही है, अपने आप को सेव कर रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि 24 घंटे जब चैनल खोलो, टीवी खोलो, हर सियासी जमात अपनी बात कर रही है। इनकी आपस की लड़ाइयों के अंदर 25 करोड़ आवाम को ये भूल चुके हैं। ये इस वक्त जो महंगाई का सिलसिला है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखें, जब सियासत में अगर ये नौका चौक चलेगी तो हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जब सियासी बहरान होगा तो माशी बहरान ऑटोमेटिक आएगा। प्लस इसके अलावा आज जो अमेरिका या दूसरे मुल्क हमारे लिए कहते हैं कि हमारे एटमी असासे इस नॉन सेफ है, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एटमी असासे सेफ है। हमारी जो फोर्सेज है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर हमारे पास अल्लाह की एक ऐसी गैबी ताकत है परवरदिगार आलम की कि उन्होंने फरिश्तों की सूरत के अंदर हमारे उस असासों के ऊपर अपने फरिश्तों का जाल बिछाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एटमी असासे बिल्कुल 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 मुतमईन है, हम बिल्कुल मुतमईन है और हम अपनी फोर्सेज पे पूरा एतमाद करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी सिर्फ कमजोरी है कि हमारी सियासी जमात एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इसकी वजह से लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं। हमारे जो सिर्फ अपनी जंग लड़ रहे हैं, इन्हें आवाम की फिक्र नहीं है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और जनरल वाजवा साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि इनको कोई टाइम फ्रेम दिया जाए, पीडीएम की हुकूमत को इनको एक टाइम शेड्यूल दे दिया जाए कि दिसंबर तक अगर ये माशी बहरान को खत्म नहीं करते और ग्रोसरी के ऊपर रेट नहीं गिराते तो मैं समझता हूँ कि इनको फौरी तौर पे इनको फायर कर दिया जाए। और यहाँ तक कि जो इन्होंने दागर वादे की कि तमाम सियासी जमातों के असासे जो है मुंजरिफ किया जाए, ताकि कोई भी शख्स मनमानी और कमिश्नर कराची अपनी ठंडी मशीनों में बैठ के आराम करवा रहे, उनके डिप्टी कमिश्नर साहिबान साहब जो अंदर बैठ के आराम करवा रहे। सिंध गवर्नमेंट इधर नहीं देख रही, सिंध गवर्नमेंट अपनी लड़ाई में मसरूफ है, वफाक अपनी लड़ाई में मसरूफ है, किसी को आवाम से कोई सरोकार नहीं है। तो ये निकले चेक एंड बैलेंस करे। आप जाके देखें ग्रोसरी के रेट अपनी मनमानी कर रहे। 5 महीने से बोर्ड के ऊपर माल आए हुआ लोगों का, गरीबों का पड़ा हुआ है, लेकिन उसे क्लियरिंग नहीं दे रहे, उसका डेमरेज लग रहा है, पर मार्केट के अंदर मौजूद नहीं होगा तो रेट दुकानदार अपनी मर्जी से बेच रहा है। शुक्रिया दोस्तों, आपने आल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख साहब से बड़ी तवील गुफ्तगू हमारे सामने उन्होंने रखी भी और आपने सुनी भी। दोस्तों, इसी के साथ ही मैं यूट्यूब का भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जो हमें FATF के भी बारे में, हमारे मुल्क की मईशत के बारे में, हमारे मुल्क में जो ज़रूरियात हैं उसके बारे में एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली जो है उसने हमें प्लेटफॉर्म फराहम किया है और जिसकी मदद से हम एक्सेलरेशन हमारी बहुत अच्छी तरह से हो पाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसे आप बेल आइकन पे जो है आप हिट भी ज़रूर करें, लाइक भी करें और अपने कमेंट से हमें ज़रूर नवाजें ताकि हम अपनी वीडियो में मज़ीद बेहतरी से बेहतरी लाते चले जाएं। इसके साथ ही काजी जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।